Hello everyone. Let us see the second chapter of your module 3, that is system conception, in this presentation. In the last presentation we have studied about the process overview, that is how we can develop a model, that is the development stages or a life cycle of a development thing. And in the last presentation we have studied two types of models, that is your waterfall model and the iterative model. Let us see what is the system conception in this presentation. This is your second chapter in this module. Coming to the introduction part, where the system conception, where it deals with the genesis of an application. Andre one application na create ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ it will go with your system conception. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಹೀಲ್ ಟೆಲ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಥಿಂಗ್. ಹೇಳ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಇರತ್ತೆ and what are the requirements in order to build this particular application and how can they provide the solution. Andre developers has to develop the application. Developers application na develop ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ they have to first think, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ solution ನ provide ಮಾಡಬಹುದು ಈ particular problem ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And the purpose of this system conception is in order to differ detail and understand the big picture, like what should be done. ವಾಟ್ ನೀಡ್ ಡಸ್ ದಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದು ಏನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾರ, ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ the profit on that particular project. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ they will be expecting the profit ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ then that application should be used by everyone. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they will think in the initial stages itself. So this is your system conception. So system conception, it deals with the genesis of an application. Some person who should understand both business and technology needs to understand ಮಾಡ್ಕೊಂಡು he'll get an idea for an application. Next, what the developer will do, developer will understand all the needs and he'll find out the solutions. So developer will find out the solution for the application or the problem that has been given by this person. And the proposed system conception will understand the complete picture. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ನೀಡ್ ಡಸ್ ದ ಪ್ರಪೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀಟ್. ಪ್ರಪೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದ್ ಏನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ತರ ಇರತ್ತಾ ಅಂಡ್ will the demand result justifies the cost. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ದ development or the application will provide the justification for the particular application. So this is about the introduction of your system conception. Coming to the second concept, that is the devising a system concept. As ನಾವು ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಥಿಂಗ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಐಡಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾನ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಹಳೆ ಐಡಿಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್. ಆ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ
ATM ಮಿಷಿನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ATM ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಅ ಚಲನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮನಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ATM ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ATM ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಮನಿ. ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಥ್ರೂ ದ ATM ಇಟ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಗೆ ATM ಮಿಷಿನ್ ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇ ಆಡೆಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಿಷಿನ್. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮಿಷಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ನಾವ್ ಇರೋ ಮಿಷನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗೆನೆ ಹೊಸದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದರೆ, ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ what he is telling, a human relations department may have a database of employee benefit charts and require that a clerk enter changes. ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೇರ್ ಕ್ಲರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಿರತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಅನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ವೀವ್ ಎಂಟರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವೀವ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್. ಬಟ್ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫೇಲಿಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐ ಶುಡ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೈವಸಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ವೈಲ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Occasionally, a new system is a radical departure from the past. As I have told, ನಾವು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹಳೇದ್ರಿಂದಾನೇ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವಿವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ನಾವು ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಗನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಓನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಟೋಮೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಏಷಿಯಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ brand new software. The concept became feasible when several enabling technologies came into place. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಸರ್ವರ್ in order to obtain the information. So everything is available and the technologies is developing much more better nowadays. ಸೊ ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಆನ್ಲೈನ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲೈಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ through your new software. The technologies which are used or which are enabled for these types of automation are internet, personal computer access, and the reliable servers. The large customer base and low unit cost due to automation change the nature of auction. An online auction can sell inexpensive items and still make a profit. Andre ad expensive iralla, but then also it can sell that to the some of the other person and it can make a profit.
In addition, online systems have made the auction process concurrent and distributed. Parallel ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, so everyone can use in parallel and it is being distributed. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, it has been distributed so that ಏನಾದ್ರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ one particular part ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The other or the rest of the systems which has been distributed will be working normal. So some of the ways in order to find new system concepts are here. We have almost 7 concepts we have, that is 7 ways, that is new functionality. New functionality ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that becomes your new functionality. Coming to your second one, that is streamlining. Streamlining ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್. ಸೊ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್. Coming to your third one is your automation. Automation ಅಂದ್ರೆ manual process. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ automation ಗೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ATM ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ ATM ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದು ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇ brought the ATM machines. ATM machines na bandu they provided the automation in order to withdraw and also to deposit the money. So this is your automation which automates the manual process. And this next one is your simplification. Simplification anta andre complexity anta eniruttho adna simplify ಮಾಡಿ common person ಏನಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ he can also perform some of the tasks. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟರ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಅದನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅದ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡೋದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. Next we have the integration. Integration ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ನ ತಗೊಂಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ in order to obtain a new system. That is your integration. Combine functionality from the different systems. The next one we have the analogies. Analogies ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅನಾಲಜಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಅನಾಲಜಿಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಅನಾಲಜಿಸ್. ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅನಾಲಜಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ನನಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. Travel to other countries in order to observe their cultural and business practice. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ತರ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ and how the practices they have been adopted in order to like overcome the ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ where we can find a new system concepts. Next we have here is the elaborating a concept. Elaborating a concept anta andre where most of the systems ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಐಡಿಯಾಗೆ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ elaborating a concept thing. Most of the system starts as voyage ideas. ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಐಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೈಲ್
Hopta while building it, it becomes a huge one. A good system concept must answer the following question. ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಈ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು build this application. The second question is for what problems will it solve. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಇದು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. For what problem you are going to develop this particular application or the software. And the third one is where will it be used. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, where it can be used. That is the third question. And the fourth one is when it is needed. ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, when it will be used and for what problem it will be used. That is the fourth question. And why it is needed. ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ why it is the needed one or why should I go for this only. The last one is how will it work. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನನಗೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ then I'll say that the particular system is an efficient one. So these are the 6 questions. The 6 questions are, you should remember like this, you should have 5 W's and 1 H. So total you will have 6 questions. That is, who is the application for, what problems, where it will be used, when it is used, why it is used, how. Who, what, where, when, why and how. So these are the questions we have to answer. Let us see each one of the question in detail. The first question is, who is the application for. As we all know, the statement itself telling us ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So mainly understand which person and organizations are the stakeholders of the new system. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2 ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾರು ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 2 of the most important kinds of stakeholders ಯಾರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್, ನಮಗೆ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ like how the application is being used ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The financial sponsor are important. Financial sponsor important ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ develop a new system. They expect the project to be scheduled and within the budget. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ನಾವು ಯಾವ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. You should get the financial sponsors to agree to some of the measure of success. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಯಾರು ನಮಗ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಈ ಮೆಷರ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು
ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ when the system is complete and whether it requires the expectations of the end users or the bidders ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯೂಸರ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯೂಸರ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, user are also some of the stakeholders but in the other sense. The user will ultimately determine ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ. ಯೂಸರ್ಸ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಒನ್ and they'll get the profit. Organization ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ then it will may lead to the decrease in their productivity and it becomes an ineffective one. So user can help you if they are receptive and provide critical comments. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ದಾಗಲ್ಲ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಆ ಸಜೆಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದೋಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ and they can improve our system by telling what is missing and what could be improved. As I have told, like suggestions na kodbodu. In general, user will not consider a new software unless it is of a compelling interest. And our interest irbeku, either it is of a personal one or a business one. Eradu taranu idre matra avaru aduna complete agi accept ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they will not accept the software. You should try to help them find a vested interest in your project so that you can obtain their buy-in. ನಾವೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಹೌ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್, ಹೌ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್, ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಈ ತರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೂ ಇಸ್ the application part. Second question is what problems will it solve? What problems can the application solve? You must clearly bound the size of the effort and establish its scopes. ನಾವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ some of the features will be in the new system and which will not be. Like ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ನಾನು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್. So these are the things that can be determined in this problem, I mean in this question. You must reach various kinds of users. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹೆಂಗಿರತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. You must not only decide which features are appropriate, but ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ it should also be obtained from the agreement of influential persons. Influential persons ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಂದಾನು ತಗೊಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದಾನು ನಾನು ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ತಗೊಂಡು then I have to decide ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು then I have to decide based on their ideas also I should decide. ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. So this is what problems will it solve. Next we have here is the where will it be used, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. at this early stages ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ it was going to determine ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ
ಅದ್ರದ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಹಾಳ್ ಮಾಡತ್ತಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಫ್ ಐಡಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೊದ್ಲು ನನ್ಗೆ ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಒನ್. ಈ ತರ ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ಇಫ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಲೋಕಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಕಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಅಂಡ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾ ವೇರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. While determining these, we have to consider like mission critical software for the organization agbodu and experimental software, new capabilities where we are going to deploy those things which should not disrupting the workflow, andre working condition na hard ಮಾಡಬಾರದು. And you should have a rough idea about the new system will complement the exist system. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಥವಾ whether it is a distributed via network. So these are the things that has to be taken care. If it is of a commercial product, then the characteristics should be of the customer base. So these are the things that comes under the question, where will it be used. Next question we have here is the when is it needed. When is it needed ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. So there are two aspects. ಎರಡು ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. The first one is your feasible time and the second one is your required time. Feasible time ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಒಂದೇನಾದ್ರು ಗೋಲ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಹೈಯರ್ ಏಮ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ದೆನ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೀಸಿಬಲ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ timing the business requires. If there is a disconnect ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮಧ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂತೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಟು in order to get the solution. So coming to this, we have two times andre aspects of times, that is feasible time and the required time. Feasible time andre time in which the system can be developed, ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೈಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀಟ್ಸ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ is it needed. Why is it needed? You may have to prepare a business case for the system if someone has not already done so. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ತರ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್. Then the business case contains, ಆ business case study ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ alternatives. You must sure that clearly understand the motivation of the new system. ಲೈಕ್ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ
ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಲೈಕ್ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಯು insight into what stakeholders expect, roughly indicate the scope, and we even provide information for seeding your models. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು your ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಏನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ನೀಡೆಡ್. The last question is how will it work, ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ವೇರ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಒನ್. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The purpose of this speculation ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we should not choose a solution. ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಶನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅನ್ಸ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಗ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ brainstorm about the feasibility of the problem ಎಷ್ಟು feasible ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. and for large system you should consider the merits of different architecture, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. and for this purpose speculation is not a choosing a solution. ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ರೀಸನಬಲಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ you might need some prototyping ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಶನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ elaborating a concept. So we have a case study here that is with respect to your ATM. ಈ ATM ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಈ ಇಷ್ಟು 6 questions ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So let us see this case study in the next presentation.